નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ જ્ઞાન સાગરમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ ત્રીજો મત બાટો ઇન્સાન કો જે ગાલા સ્વાધ્યાયપોથીમાં છે તેના પ્રશ્ન અને જવાબનું સોલ્યુશન જોવાનું છે. એથી પહેલાં જો આપ અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો કે જેથી આપને અમારા તમામ નવા વિડીયોઝની અપડેટ મળતી રહે. તો ચાલો જોઈએ પાઠ 3 મત બાટો ઇન્સાન કો. મત બાટો ઇન્સાન કો જે કવિતા છે તો એનો સરળ અર્થમાં અહીંયા જે સમજાવેલ છે એ આપે એક વખત વાંચી જવું જેથી કવિતા વ્યવસ્થિત રીતે સમજાઈ શકે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન 1, તો નીચેના પ્રશ્નો છે એના સાચા જવાબ A, B, C અને D એમાંથી ગોતી અને સામેના બોક્સમાં લખવાનું છે. તો ચાલો જોઈએ આપણે એના જવાબો. પેલું છે મજબૂર કોણ હૈ, તો એમાં આવશે D, દીપક. બીજું છે કવિ કિસસે ન બાंटने के लिए कहता है, તો એમાં આવશે B, इंसानों को. ત્રીજું છે કિસકે બિના જગ સુના રેગિસ્તાન હૈ, તો એ પ્યાર કે બિના. ચોથું છે પ્યાસી કોણ હૈ, તો એના જવાબમાં આવશે C, ચટ્ટાન. આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન 2, કોષ્ટક में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. એટલે કે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે કાઉન્સમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી. તો પહેલામાં આવશે મંજિલ, બીજામાં સૂરજ, ત્રીજામાં વિતાન, ચોથામાં રેગિસ્તાન અને પાંચમાં આવશે આંગન. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 3, તો સહી વાક્यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. એટલે કે નીચે 3 ઓપ્શન આપ્યા છે એમાંથી જે સાચો ઓપ્શન છે એનો ઉપયોગ કરી વાક્યને પૂર્ણ કરવાનું છે. તો એમાં પહેલાના જવાબ તરીકે આવશે ક, ભગવાન કા બટવારા કરના. બીજું છે એના જવાબમાં આવશે અ, અભી તો રાહ શુरू हुई है. ત્રીજું છે એના જવાબમાં આવશે બ, यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है. ચોથું જોઈએ તો નિમ્નલિખિત પ્રશ્नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. જેનો પહેલો પ્રશ્ન છે इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है, तो એના જવાબમાં જોઈએ તો उसे छोटे बड़े ऊंच नीच जाति पाति और गोरे काले आदि समूह में विभाजित करना. बीजू જોઈએ कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है, तो कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है. આગળ જોઈએ ત્રીજું, तो उजियारा कहाँ बंदी है, उजियारा धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है. प्रश्न 4, सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला, सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदानों को नहीं मिला. આગળ પાંચમું જોઈએ તો धरती के ऊपर किसका वितान है, तो धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है. प्रश्न 6, प्यार के अभाव में जगत कैसा है, प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है. प्रश्न 7, सबके साथ उठने का क्या अर्थ है, सबके साथ उठने का अर्थ है कि सब में समानता की भावना होना. આગળ આઠમો પ્રશ્નનો જવાબ જોઈએ તો ઉદાસ આંગન का हक किस पर होना चाहिए, तो એનો જવાબ છે उदास आंगन का एक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए. अगर प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए. तो पहलू है कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है, तो कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है. इस तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिया गया है. आगे जो बीजो प्रश्न, तो किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा, तो सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा. अगर तीजो प्रश्न जो हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है, तो वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं. प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं. प्रश्न 4, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है, तो उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना, इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों के झोपड़ियों में नहीं. आगे जो प्रश्न 5, तो यह कविता हमें क्या संदेश देती है, तो
यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह से भेदभाव भूलकर मिल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमेशा विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मित्रों અહીંયા આપણે મોટા પ્રશ્નો લખવાના છે। तो पहलो प्रश्न છે, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? विस्तार से लिखिए। तो એ પ્રશ્નનો જવાબ તમને અહીંયા આપેલો છે, જે આપ વિડીયો પોઝ કરી અને લખી શકો છો। આગળ બીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો લોગોને ભગવાન કો કિસ પ્રકાર બાંટ लिया? તો એ પ્રશ્નનો જવાબ પણ અહીંયા આપને આપેલો છે, જે આપે વિડીયો પોઝ કરી અને લખી લેવાનો છે। આગળ પ્રશ્ન ત્રીજો, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो એનો જવાબ પણ અહીંયા છે। અને બાકીની જે બે લીટી છે એ પણ અહીંયા પાછળ આપણે આપેલી છે, જે આપણે વિડીયો પોઝ કરી અને બધું જ વાંચી સમજી અને લખી લેવું। પ્રશ્ન 7 જોઈએ તો નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિ કા ભાવાર્થ लिखिए। તો જે કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે એનો ભાવાર્થ પણ અહીંયા આપણે આપેલો છે, જે આપણે વિડીયો પોઝ કરી અને લખી શકો છો। એવી જ રીતના નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ, એટલે કે કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે એ આપણે પૂરી કરવાની છે। તો અહીંયા એ તમને સંપૂर्ण રીતે પૂરી કરેલી આપેલી છે। પ્રશ્ન 9, નિમ્નલિખિત શબ્દો को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। તો અહીંયા આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે। તો અહીંયા આપણે ગોઠવેલું જ છે, તો કે આંગણ, ઇન્સાન, ઉદાસ, ઉપર, ગિરજાઘર, આ રીતે આપણે લખવાનું છે। પછી નીચે જોઈએ તો ઘાટી, ચટ્ટાન, પ્યાસી, બંદી, મંઝિલ, આ રીતે લખવાનું છે। અને પછીના શબ્દો છે તો મુસ્કાન, રેગિસ્તાન, વિતાન અને સાગર, આ રીતના શબ્દો આપણે ગોઠવવાના છે। આગળ જોઈએ प्रश्न 10, तो आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ले ली है। एक परिवार के पक्ष विपक्ष पर विवरण कीजिए। तो અહીંયા આપણે એની સમજૂતી આપેલી છે, જે આપણે શિક્ષક અને સુભાષ, પ્રશાંત એવી રીતના ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓ વિશે ચર્ચા કરેલી છે। તો એ અહીંયા તમે જોઈ અને લખી શકો છો। જે માહિતી અધૂરી છે એ પાછળના પેજ પર આપેલી છે, એ પણ આપ જોઈ વાંચી અને સમજી લખી શકો છો। प्रश्न 11 જોઈએ તો भारत के मानचित्रों के निम्नलिखित स्थल खोजिए और उनके विषय में सचित्र जानकारी एकत्रित कीजिए। तो અહીંયા આપણે એક માહિતી આપેલી છે જુમ્મા મસ્જિદ, તો એના વિશેની માહિતી અહીંયા તમને આપેલી છે, જે આપણે લખી લેવું। એવી રીતના બીજું છે સ્વર્ણ મંદિર, તો એની પણ માહિતી અહીંયા છે, એ લખી લેવી। આગળ જોઈએ ત્રીજું તો તિરુપતિ બાલાજી, તો એની માહિતી પણ અહીંયા આપણે આપેલી છે। અને ચોથું જોઈએ તો ઉડવાદા, તો એની પણ માહિતી અહીંયા આપેલી છે। આગળ જોઈએ પાંચમું તો માઉન્ટ મેરી ચર્ચ, તો એ મુંબઈનું છે, તો એની માહિતી પણ અહીંયા આપેલી છે। આગળ પ્રવૃત્તિ જોઈએ, એમાં ત્રીજો પ્રશ્ન, ધર્મ और उसके धर्म ग्रंथ की जोड़ियां बनाइए। तो પહેલાની સામે ક, બીજાની સામે ડ, ત્રીજાની સામે અ, ચોથામાં ઈ અને પાંચમામાં બ, આ રીતે આપણે લખીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ પાઠ પૂર્ણ કરીએ છીએ। આશા રાખું છું કે આપને માહિતી ઉપયોગી લાગી હશે। તો વિડીયોને લાઇક કરો, મિત્રો સાથે શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।